Ja. Guten Tag alle zusammen. Guten Tag, Herr Russell. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke schön. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Wie spät ist es jetzt, Herr Russell? Es ist 15 Uhr offiziell. Inoffiziell es ist kurz nach 3 Vormittag. Ja. Nachmittag. Mhm. Okay. Ja. Wir haben heute Unterricht, na, Herr Russell? Ja, wir haben heute Unterricht. Hatten wir am 28.03. Unterricht? Nein, wir haben keinen Unterricht am 28.3. Wir Wir hatten keinen Unterricht Wir hatten keinen Unterricht am 28. März. am 28. März, ja. Genau. Herr Russell, müssen Sie am 30.03. einkaufen? Ja, ich muss, ich muss am 30.3. einkaufen. Ja. Wie oft kaufen Sie in der Woche ein? Ich kaufe es zweimal in der Woche ein. Ich kaufe es zweimal in der Woche ein. Ich kaufe zweimal in der Woche ein. Okay. Sind Sie jetzt zu Hause, Herr Russell? Ja, ich bin jetzt zu Hause. Mhm. Was sehen Sie in Ihrem Zimmer? Äh, ich, ich sehe in der Zimmer äh, einen Stuhl. Einen Stuhl, ja. Sehen Sie dort auch eine Tischlampe? Nein, ich sehe hier keine Tischlampe. Ja. Okay, gut. Dankeschön. Guten Tag, Herr Nafis. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ganz gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke. Dankeschön. Herr Nafis, wie spät ist es jetzt? Es ist 3 nach 3 Und jetzt. offiziell? 15 Uhr 3. 15:03 Uhr, ja. Herr Nafis, müssen Sie morgen ins Büro gehen? Ich muss nicht morgen Büro gehen. Nein. Ins Büro gehen. Wann müssen Sie ins Büro gehen? Ich muss am Samstag ins Büro gehen. Morgen ist der Samstag. Sonntag. Am Sonntag, Äh, ne? Sie müssen, wollen? ich muss Ich, am oder Sonntag, ich. ich muss am Sonntag ins Büro gehen. Ja. Um wie viel Uhr gehen Sie ins Büro? Äh, ich gehe ins Büro am 10 Uhr. Um, Um 10 Uhr. um 10 Uhr. Und wann kommen Sie nach Hause zurück? Ich komme, ich komme nach Hause äh, um, Um, 5 Uhr. um 5 Uhr zurück, ne? Zurück. Früher Yes. zurück, ja. Okay, gut. Na, Guten Tag, Herr Sakib. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen?
Mir geht es gut und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Herr Sakib, wie spät ist es jetzt? Es ist 15:05 Uhr. Ja. Inoffiziell es ist 2:55. Ja, 2:55. Ja. Herr Sakib, wir haben heute Unterricht, ne? Ja, wir haben heute Ja, Unterricht. haben wir am 30.03. Unterricht? Ja, wir haben am 30.03. Unterricht. Ja. Ja. Okay, gut. Dankeschön. So, Danke vielen sehr. Dank. Bitte nehmen Sie আপনাদের কোর্স স্যার জানেন বিটে জি জি স্যার, ওই যে ইমেল 4 নম্বর ইমেলটা বলছিলেন ক্লাসে বলার জন্য, ও হ্যাঁ কি ব্যাপার বল ওইটা স্যার আপনি স্যার একটা মেইল, আমিও স্যার একটা মেইল করেছিলাম, বলেছিলেন এটা ক্লাসে হ্যাঁ বলতে। একজন একজন করে বলেন। হ্যাঁ রাসেল বলেন আপনার মেলটা কি ছিল? স্যার বলছি একটু শুনুন। স্যার মেলটা ছিল schreiben Sie an die Touristinformation in Hamburg। হুম তারপরে ইয়ে ছিল আর কি, সাব হিসেবে ছিল ইম জমা nach Hamburg। পুরো আউটকামটা পড়ে যান, মানে কি পড়বো পুরো স্যার? কোশ্চেনটা প্রথম থেকে পড়েন। জি, schreiben Sie an die Touristinformation in Hamburg। হুম এটা স্যার কোয়েশ্চেন, আর ওই পয়েন্ট আকারে দেওয়া আছে ইম ইম জমা nach Hamburg। না কোশ্চেনে তার আগে বোধহয় জি ফারেন ইন জমান না হামবুর্গ লেখা ছিল না? জি না ওইগুলো কিছু দেওয়া নেই। আচ্ছা আচ্ছা ওটা ছিল, দাঁড়ান 1 মিনিট। Ja, schreiben Sie an die Touristeninformation in Hamburg. Okay. তারপরে im Sommer nach Hamburg. Informationen über Sehenswürdigkeiten. হ্যাঁ বলুন তো আউটকামটা কি কি করতে বলছে আপনাকে? এখানে পড়ে মিনিংটা বলেন তো, যে কি করতে বলছে, কে কাকে লিখছে এবং কি করতে বলছে? হামবুর্গের টুরিস্ট ইনফরমেশন সম্পর্কে লিখতে বলছে। টুরিস্ট ইনফরমেশন সম্পর্কে না, টুরিস্ট ইনফরমেশন হচ্ছে আপনার টুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার। তাহলে চিঠিটা কে কাকে লিখছে? আপনি লিখছেন তাই না? জি, আপনি লিখছেন কোথায়? ইনফরমেশন সেন্টার। টুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারে লিখছেন হামবুর্গে। তাদেরকে পয়েন্ট হচ্ছে 3টে, ইম জমান না হামবুর্গ। কি বোঝানো হচ্ছে, কি লিখবেন এখানে? দেখেন তো এই পয়েন্টে কি লিখবেন, কি লিখতে বলা হচ্ছে আপনাকে? কমন সেন্সে বলা যায়, কি লিখতে বলা হচ্ছে আপনাকে? জি স্যার, যে গ্রীষ্মকালে আর কি হামবুর্গে যেতে হয়। গ্রীষ্মকালে হামবুর্গে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। যাওয়ার জন্য বলছে না, আপনি সামারে হামবুর্গে যাবেন, কাকে বলবেন আপনি যাওয়ার জন্য? বলেন আপনি কাকে টুরিস্ট, বলবেন? ওই টুরিস্ট ইনফরমেশন কাকে সেন্টার। বলবেন যেটা আপনারা হামবুর্গে আসেন, তাই হয় সেটা। টুরিস্ট ইনফরমেশনটাই তো হচ্ছে হামবুর্গে। তাদেরকে চিঠি লিখছেন, চিঠিতে আপনি তাদেরকে বলবেন যে আপনি সামারে হামবুর্গে যাবেন। আচ্ছা, দ্বিতীয় পয়েন্টটা কি? দর্শনীয় স্থানের ব্যাপারে ইনফরমেশন। এই ইনফরমেশনটা কি, তারা কি আপনার কাছে চাচ্ছেন, আপনি তাদের কাছে এটার জন্য রিকোয়েস্ট করবেন? কি বলেন তো? আমি রিকোয়েস্ট করব। আপনি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবেন যে আমাকে হামবুর্গের দর্শনীয় স্থান কি, এই ব্যাপারে আমাকে একটা ইনফরমেশন দেন। উইবার নাকটুং ইন der Jugend herberge.
ইউগেনহেরিটেন্স ইউথ হোস্টেল। বলেন তো কি বলতে বলা হচ্ছে এটা দিয়ে, কি বোঝা যায়? হুম, কিন্তু সিম্পল তো, যে আপনি ওই ইউথ হোস্টেলে থাকতে চান, এই ব্যাপারে ইনফরমেশন চাচ্ছেন। কারণ এই ঠিক। টুরিস্ট ইনফরমেশন তো আর ইউথ হোস্টেলে থাকবে না, তাই না? তাহলে সিচুয়েশনটা হচ্ছে আপনি হামবুর্গে টুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারে লিখছেন, আর তাদেরকে পয়েন্ট ৩ হচ্ছে তাদেরকে বলবেন যে আপনি সামারে হামবুর্গে যাবেন। যেহেতু সামারে হামবুর্গে যাবেন, সেজন্য তাকে হামবুর্গের দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে ইনফরমেশন চাবেন। আর উইবার নাকটুং, ওখানে ইউথ হোস্টেলে থাকার ব্যাপারে ইনফরমেশন চাবেন, ইউথ হোস্টেলের ব্যাপারে। এই হচ্ছে আপনার আউটকাম এটা। আপনি কি লিখছেন এবার দেখেন ওখানে? তো স্যার ভুলভাল কি? এবার আপনার মেলটা পড়েন, আপনি কি লিখছেন? বলেন তো। স্যার আমি বের করছি, জি। একটু সময়, আমি বের করছি, একটু সময় দিন। জি স্যার পড়বো। হ্যাঁ, বলেন। Sehr geehrte Damen und Herren, হুম। একটু জোরে বলেন, besuchen, একটু জোরে বলেন। sehr geehrte Damen und Herren, হুম। besuchen, স্যার এটা তো স্যার ভুল লিখছি। বলেন আপনি কি লিখছেন। besuchen Sie nach Hamburg. হ্যাঁ, তার মানে কি বলছেন? টুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারকে আপনি বলছেন যে হামবুর্গে আসেন বেড়াতে। জি স্যার, আমি উল্টা বুঝেছি। সম্পূর্ণ জিনিসটা আপনি ভুল বুঝছেন। আপনি তাদেরকে বলছেন, তারপরে এখানে জেন্টস বুডিকার্ড সম্বন্ধে কি লিখছেন? সবই স্যার এখানে লিখছি স্যার, können Sie in dem Hotel bleiben? ইয়া, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন আপনি হোটেলে থাকতে পারবেন। পুরো জিনিসটা আপনি উল্টো ভুল বুঝছেন। এই পরীক্ষায় কিন্তু এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে কে কাকে লিখছে এবং কি লিখতে বলছে। এটা বুঝতে পারা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তা না হলে একদম পুরো জিনিসটাই উল্টো হয়ে যাবে। আর খুব লজিক্যালি বলা যায় যে টুরিস্ট ইনফরমেশন, তাকে আপনি কেন বলবেন যে হামবুর্গে বেড়াতে আসেন, তাই না? এটা খেয়াল করবেন কিন্তু। ওকে, তাহলে ওটা আবার একবার লেখেন। এখন তো বুঝতে পারলেন যে কি লিখতে বলছে, তাই না? বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তাহলে আর একবার লিখে তাহলে ওইভাবে পাঠান, ওইভাবে লিখে এতবার পাঠান। ঠিক আছে? ইয়া, জি স্যার। ইয়ার নাফিস কি বলছিলেন না? স্যার আমারও একটা ইমেল ছিল হুম। এবং স্যার থেমাটা বলছি অ্যাকচুয়ালি। স্যার ইয়েরে ফ্রয়েন্ডিন অর ফ্রয়েন্ডে উইল জি ইম উইল জি না, উইল জি উইল না, সি উইল জি। উইল ইম অগাস্ট ইম মুনশেন দাদা আপনার উচ্চারণটা একটু বেজু খেয়াল করেন, ক্যাজুয়াল না। অগাস্ট কেন ওটা? আউগুস্ট। August im München besuchen. Schreiben Sie an Ihre Freundin or Ihren Freund. হ্যাঁ, অর্থটা কি? মানে অগাস্টে আপনার বন্ধু বা বান্ধবী দেখা করতে এই মিউনিখে দেখা করতে যাচ্ছে কার সঙ্গে? কাকে ভিজিট করবে? আমার সাথে আপনাকে, আপনার আমাকে এখানে মিউনিকে অগাস্ট মাসে মিউনিকে দেখা করতে চাচ্ছে, মিউনিখে দেখা করতে ভিজিট যাচ্ছে। করতে যাচ্ছে। তারপরে Schreiben Sie an Ihre Freundin or Ihre তারপরে Freunde মানে এখন এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা হচ্ছে অগাস্টে আপনার বন্ধু বা বান্ধবী আপনাকে মিউনিকে দেখা করতে দেখা করতে চাচ্ছে। এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা। এখন জি তাকে আপনি একটা চিঠি লিখছেন। জি। এই পয়েন্ট ৩ হচ্ছে ইম আউগুস্ট নিক্ট ইন মুনশেন। আগস্টে মিউনিখে আমি থাকবো না। আপনি থাকবেন না।
তাই তো? হ্যাঁ, জি। আচ্ছা, তারপরে? ইম ইন সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর উইটারডা মানে উইডার সেপ না, ভিডা। ভিডারডা হুম? ভিডারডা আম সেপ্টেম্বরে হয়তো দেখা হইতে পারে। সেপ্টেম্বরে দেখা হতে পারে না। সেপ্টেম্বরে আপনি আবার ওখানে থাকবেন, মানে মিউনিখে থাকবেন। সেপ্টেম্বরে থাকবো। Ihre Geburtstag am 10. 9. 9-10 ইয়ার গেবুটসটাগ। 9. ইয়া কার 10. জন্মদিন? জি, আপনার জন্মদিন। জি, আমার জন্মদিন। আপনার জন্মদিন হচ্ছে 10 তারিখে। এই হচ্ছে পয়েন্ট সেপ্টেম্বর। 2-টে। জি। এবার আপনি বলেন আপনি কি লিখছেন? প্রথম পয়েন্টে কি লিখছেন? আমি লিখেছিলাম লিভার ইয়ের স্নাইডার। আচ্ছা, প্রথমত হেয়ার স্নাইডার কেন? এগুলো তো জার্মানের কোনো সম্পর্ক না। বলছে আপনার বন্ধু, তো তাকে আপনি হেয়ার বলে করবেন কেন? তার তো নাম ধরে, তাই না? লিবার মিখায়েল, পেটার আচ্ছা, এরকম। আচ্ছা, ওইখানে আধা মার্ক কাটা যাবে ওইখানে। না, লিভার হেয়ার আচ্ছা, আচ্ছা, স্নাইডার লিখলে। ওকে, আচ্ছা, তারপরে? আচ্ছা। Ich kann ich kann im Augusto nicht im München besuchen. মানে আমি আগস্টে দেখা করতে পারবো না। না, ich kann besuch মানে অগাস্টে আমি ভিজিট করতে পারবো না। হ্যাঁ, অগাস্টে এটাই। আমি মিউনিক ভিজিট করতে পারবো না। তাহলে হ্যাঁ, মিউনিকে ভিজিট কাকে আপনি ভিজিট করবেন কেন অগাস্টে? মানে আ আ মানে মানে আমি দেখা কাউকে মানে ভিজিট করা। আচ্ছা, আচ্ছা স্যার besuchen মানে কি দেখা করা না ভিজিট করা? মিউনিকে আমি মিউনিক দেখা করতে পারবো না অগাস্টে। আচ্ছা। তো তারপরে কি এই লিখছেন? দেখা যদি না স্যার ich kann im Augusto nicht in München besuchen মানে আমি আগস্টে মিউনিখে দেখা করতে পারবো না। মানে আপনাকে ভিজিট করতে পারবো না, এটা লিখছি। ভিজিট করা তো সে তো দেখা করতে আসছে আপনার সঙ্গে। আচ্ছা, তার পরের পয়েন্টটা বলেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। Ich will im September wieder da besuchen Ich মানে will আমি বলছেন সেপ্টেম্বরে কেন? দেখা করব। Ich will। Ich will im হুম। September wieder da besuchen মানে আমি সেপ্টেম্বরে দেখা করতে পারবো। বেজুকেন মানে ভিজিট করা। কোনো জায়গাকে ভিজিট করা। তা আপনি মিউনিক ভিজিট করবেন কেন? আমি অ্যাকচুয়ালি স্যার ভিজিট করব। আমার কারেন্ট অ্যাড্রেসটা কি মিউনিখে আছে নাকি আমি এটা বুঝতে পারতেছি না স্যার। আপনি তো মিউনিকে থাকেন, কিন্তু অগাস্টে মিউনিকে থাকবেন না, বাইরে থাকবেন মিউনিকে। সেপ্টেম্বরে আবার ফিরে আসবেন। থার্ড পয়েন্টে কি লিখছেন? Ich habe Geburtstag am 10. 9 মানে সেপ্টেম্বরের 10 তারিখে হচ্ছে হুম, আমার জন্মদিন। হুম, হুম। Ich wünsche Ihnen viel Spaß মানে অনেক অনেক আপনার খুশি। জন্মদিন আছে, আপনি তাকে উইশ করছেন কিভাবে? তোমাকে অনেক। মানে মানে আমার জন্মদিন তো ঠিক আছে হিসাবে গেবুস্টার, কিন্তু আমি শেষে তাকে বলছি যে আমাকে মানে জন্মদিন আছে। তারপরে হচ্ছে ওই শেষে এইভাবে বলে দিচ্ছি যে অনেক শুভকামনা রইল, এইভাবে বলছি আর তা কি। আপনার জন্মদিনে আপনি শুভকামনা করবেন কাকে? পুরো জিনিসটাই তো একটা সাধারণ ভাবে তো বোঝেননি। এটা একটা কেমন যেন মানে এই আইডিয়াটা এলো কিভাবে আপনার মাথার ভিতরে, এইটাই আমার কাছে অবাক লাগছিল। এখানে বলছে তাকে বলবেন যে মিউনিকে থাকবেন না অগাস্টে। তারপরে বলবেন যে সেপ্টেম্বরে তা ফিরে আসবেন। আর তারপরে হচ্ছে বলবেন যে 10 তারিখে আমার ওই আ গেবুটস্টাগ। হয়তো 10 তারিখে আমরা একসঙ্গে সেলিব্রেট করতে পারি। 10 তারিখে আমি তোমাকে ইনভাইট করছি। এটা বলতে পারেন। আর বেজুকেন মানে হচ্ছে কাউকে ভিজিট করা। হুম? যেমন ধরুন সে আপনাকে ভিজিট করছে। আপনি তাকে ভিজিট করছেন না। বাংলায় ওটাকে দেখা করা ওইভাবে ধরে নিয়েছেন তো? এইজন্য এখন আপনার স্যার বুঝতে আমি অসুবিধা যদি হয়েছে। এভাবে বলি যে আমি অন্য একটা জেলায় থাকি, মানে আমি কি যে মিউনিখে থাকি সেটার তো কোনো ইয়াই আমি কোশ্চেনে কিন্তু কোথাও এখানে বুঝতে অত পারতেছি না অত স্যার যে মাইন্ড ওয়াশ অত জটিলতা করবেন না। এখানে সিম্পলি তো বোঝা যাচ্ছে। অগাস্টে আপনাকে মিউনিকে ভিজিট করতে চাচ্ছে। আপনি মিউনিকেই থাকেন আপনি। বুঝতে পারছেন? আপনি মিউনিকেই থাকেন। এখন বলছে যে মিউনিকে আপনি অগাস্ট মাসটাতে আপনি মিউনিকে থাকবেন না। এই কথাটা বলছি। সেপ্টেম্বরে আবার আপনি বাসায় আবার মিউনিকে ফিরে আসবেন। এই। তো এটাকে এত জটিলভাবে কেন বুঝলেন আপনি বুঝতে পারছি না।
স্যার এখানে কোথাও আমি মিউনিখে আছি এটা বলা নাই তো, সেখানে বলা বুঝতে নাই পারি। কিন্তু সেটা ঠিক আছে। যদি কেউ বলে আপনার বন্ধু অগাস্ট মাসে আপনাকে ঢাকায় আপনার ওখানে বেড়াতে আসছে, তখন আপনি কি বুঝবেন বাংলা? এই কথাটা যদি বলে আপনি থাকেন কোথায়? এখন স্যার মনে করুন এইটা একটা লোক বলছে, বাংলাতে বলছে যে রহিম করিমকে অগাস্টে করিম রহিমের ওখানে অগাস্টে ঢাকায় বেড়াতে যেতে চায়। এটা কি বুঝলেন? রহিম থাকে কোথায়? করিম অগাস্টে ঢাকায় রহিমের ওখানে যেতে চায়। এটা বলেন তো, তাহলে রহিম থাকে কোথায়? কি বুঝলেন আপনি? জি স্যার ঢাকায় থাকে। তাহলে করিম অগাস্টে ঢাকায় রহিমের ওখানে যেতে চায়, এই কথাটা বললে এখানে কোথাও বলা আছে রহিম ঢাকায় বাস করে? তা বুঝলেন কেমন করে যে সে ঢাকায় থাকে? আচ্ছা স্যার বুঝতে এটা তো পেরেছি। সেইটাই তো, যে আপনার বন্ধু বা আপনার বান্ধবী অগাস্টে ঢাকায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, মিউনিকের এখানে বদল ঢাকায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার মানে স্বাভাবিকভাবে কি বোঝা যায়? আপনি কোথায় থাকেন? এ কি এমন নাকি যে আপনি আরেক জায়গায় থাকেন, ঢাকায় আসবেন, সেইখানে দেখা করবেন? এত প্যাচ দিলে কি হয় নাকি যে আমি থাকি আরেক জায়গায়, তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি ঢাকায় আসবো? এটা ধরে নেওয়া হয় যে ওই ঢাকাতেই থাকেন আপনি। আচ্ছা, তাও ধরে নেওয়া হলে ঠিক আছে, আপনি আসছেন তার এইখানে, তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনি ঢাকায় মিউনিকে থাকেন না, তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আপনি ঢাকায় আসছেন। তো সে বলছে যে অগাস্টে থাকবেন না আপনি মিউনিকে, তো এটা তাকে বলবেন, এই কথাটা তাকে বলবেন, এই যে পয়েন্টটা আপনি সিম্পলি বলবেন অগাস্টে আমি মিউনিকে থাকবো না। হ্যাঁ, ওকে স্যার। আদার ইন সেপ্টেম্বর বিরাডা, সেপ্টেম্বরে আবার ওখানে থাকবেন, আবার মিউনিকে থাকবেন। আর তারপরে বলবেন যে আপনার ঠিক আছে, এটাই বলেন যে আমার আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই, ঠিক যেটা বলতে বলছে এটাই বলেন তাহলে আপনি। এই বেজেকুন টেজেকুন বলার দরকার নেই, তাহলে শুধুমাত্র ওইটুকু বলেন যে আমি মিউনিকে ঢাকা থাকবেন। আপনি যখন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তখন এইভাবেই লেখেন, আর কিচ্ছু বাড়তি লেখার কিচ্ছু দরকার নেই। আপনি বলবেন যে আমি অগাস্টে মিউনিকে থাকবো না, ব্যাস, শেষ। তারপরে বলবেন আমি সেপ্টেম্বরে মিউনিকে থাকবো। আপনি কোনো বেশি বুঝবেন না কিছু, সেপ্টেম্বরে আবার মিউনিকে থাকবো, ব্যাস, শেষ। তারপরে বলেন আমার জন্মদিন অত তারিখে, ব্যাস, শেষ। এই বেশি বিশ্লেষণ করতে গেলে তখন তো সমস্যা হচ্ছে, বলেই দিচ্ছে তো আপনাকে এই পয়েন্টে কি বলবেন। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে জি তাহলে আরেকবার লেখেন। ওকে, জি স্যার। গুড। ইয়া, আপনাদের এই যে কোর্স বুকটা নেন একটু, কোর্স বুকটা নিয়ে গত ক্লাসে দেখেন আমরা এই যে যাইতে 102তে দেখেন যে এই টেক্সটটা আমরা পড়েছিলাম, খেয়াল আছে বোধ হয় না? যে দ্রাইয়া, এই এই ইমেলটা কে লিখছে এটা দেখেন তো। ওই যে গত সপ্তাহে আমরা পড়েছিলাম, কে লিখছিল এটা ইমেলটা? হ্যাঁ বলেন, কে একজন বলেন কে লিখছে এই যে ইমেলটা? হ্যাঁ সাকিব বলেন তো। দেশের কোনটা? এই যে এটা হচ্ছে 102 পৃষ্ঠায়, জি। এই ইমেলটা কে লিখছে এটা? যে দ্রাইয়া, কার্লা und অ্যালেক্স। কার্লা ও আলেক্সিয়া und তারা একটা বাসা খুঁজতেছে সেজন্য। ja, হ্যাঁ নাফিস বলেন তো এই যে ইমেলটা কেন লিখছিল তারা? হ্যালো হ্যাঁ নাফিস, ওকে। ফ্রাউ ইফাত বলেন তো যে এই ইমেলটা তারা কেন লিখছিল?
তারা একসঙ্গে একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠবে, এর জন্য বাসা খুঁজছিল। একটা বাসা খুঁজছিল, তাই না? আর তারপরে আমরা দেখেছিলাম যে এই 5টা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এখানে ছিল। কোন বাসাটা তাদের জন্য সঠিক কোনটা? Welche Wohnung ist richtig? Nummer 5টা ছিল। এখন দেখেন ওই Nummer 5 এই বাসাটা তারা নিচ্ছে। নেওয়ার পরে বাসায় তারা কোথায় পরের পৃষ্ঠায় দেখেন, এই যে ফিয়ার 103 পৃষ্ঠায় ফিয়ার এই বাসাটা নেওয়ার পরে তারা তাদের এই জিনিসগুলো, এই কম্পিউটার, ফ্যানজিয়ার, ডি লাম্পে, এই জিনিসগুলো কোথায় কোনটা রাখবে এইটা নিয়ে তাদের ভিতরে কথা হচ্ছে। কার্লা একটা জিনিস এক জায়গায় রাখতে চাচ্ছে, আলেক্স আরেক জায়গায় রাখতে চাচ্ছে, হ্যাঁ? তো এই জিনিসগুলো কোথায় কোনটা রাখবে। আর তাদের এই যে এই বাম পাশে এইখানে দেখেন যে স্লাপসিমার, এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রুম। স্লাপসিমার তো জানেন বোধহয়, না? স্লাপসিমার কি? স্লিপিং রুম, বেডরুম। বেডরুম। বোনসিমার হচ্ছে কি? লিভিং রুম। কুইকে হচ্ছে তো কিচেন। আরবাইটসিমার হচ্ছে স্টাডি। আর ফ্লুয়ার হচ্ছে আপনার করিডোর। এই হচ্ছে 5টা স্পেস, 5টা রুম। আর এই যে দেয়ার কম্পিউটার, ফ্যান, চেয়ার, এই হচ্ছে 5টা, এই কয়েকটা জিনিস। এই জিনিসগুলো কে কোথায় রাখতে চাচ্ছে এইটা একটু খেয়াল করবেন। এই যেমন কার্লা দেখেন কিচেনের ভিতরে কম্পিউটার রাখতে চাচ্ছে, হয়তো আলেক্স আরেক জায়গায় রাখতে চাচ্ছে কম্পিউটারটা। তাহলে এবার আমরা শুনি যে বেয়ার মইস্টে বাস বহিন স্টেলেন, কে কোথায় কোন জিনিসটা রাখতে চাচ্ছে একটু খেয়াল করবেন। So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut, aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen, das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa, da kann man super fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer, neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung und du... Ja. Wir hören jetzt noch einmal stückweise, Part by Part, তখন একটু খেয়াল করতে পারবেন যে কে কোথায় কোনটা রাখতে চাচ্ছে। Wir hören noch einmal, আরেকবার শুনি। So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Und Alex কোথায় রাখতে যাচ্ছে কম্পিউটার? Arbeitszimmer. তাহলে Arbeitszimmer, এই যে আলেক্স এই জায়গাটার নিচে Arbeitszimmerের পাশে, এখানে কম্পিউটার লেখেন তাহলে। ওকে? So. Findest du? Na gut, aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. কার্লা কি কোথায় রাখতে চাচ্ছে? Fernseher, Schlafzimmer. তাহলে এই Fernseher, Schlafzimmer কার্লা রাখতে চাচ্ছে। তাহলে এখানে Fernseher লেখেন তাহলে। ওকে? Da kann ich im Bett fernsehen, das ist doch sehr gemütlich.
Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. আলেক্স কোথায় রাখতে যাচ্ছে? Wohnzimmer. বনসিমার। তাহলে বনসিমার আলেক্স, এখানে তাহলে ফ্যানজিয়ার লেখেন, ja? Okay. Wir haben doch ein neues Sofa. Da kann man super Fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer neben das Sofa. কার্লা কোথায় কি রাখতে যাচ্ছে? Wohnzimmer Lampe. লাম্পে। লাম্পে বনসিমা কার্লা এই জায়গাটায়, না? ওকে। Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. আলেক্স কোথায় রাখতে যাচ্ছে? Schlafzimmer. স্লাপসিমারে লাম্পে। গুড। Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist আলেক্স কোথায় কি রাখতে যাচ্ছে? Flurregal. Ja. যে রেগাল, das Regal im Flur, তাহলে এই জায়গাটাতে রেগাল, না? ওকে। die hat Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß রেগাল কার্লা কোথায় রাখতে যাচ্ছে? Arbeitszimmer. Arbeitszimmer. für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. কার্লা ফ্লুয়ারে কি রাখতে চাচ্ছে? Kühlschrank. কুলশাঙ্ক ফ্লুয়ারে রাখতে চাচ্ছে, না? তাহলে ফ্লুয়ার কার্লা কুলশাঙ্ক। Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. আলেক্স কোথায় রাখতে চাচ্ছে কুলশাঙ্ক? Küche. কুইহে। ইন দি কুইহে, না? কুইহে আলেক্স, তাহলে এখানে কুলশাঙ্ক। Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung und du... আচ্ছা, hören wir noch einmal, একবার আরেকবার শুনি পুরোটা, আপনারা চেক করে দেখেন। So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut, aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen, das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa, da kann man super Fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung und du... ঠিক আছে, না? এবার দেখেন, যে da steht ein Satz, একটা সেন্টেন্সে গিয়ে লেখা আছে, কার্লা will den Computer in die Küche stellen. আমি এই সেন্টেন্সটা এখানে লিখি, ich schreibe den Satz hier, Carla will den Computer in die Küche stellen. Carla will den Computer in die Küche stellen. না? এটা হচ্ছে der Satz steht here, এই যে এখানে, যে Carla will den Computer in die Küche stellen. এটা এই সেন্টেন্সটা। এবার এই আলেক্স শেষের দিকে যে একটা কথা বলে,
আমরা আরেকবার শুনবো, আপনারা এইটা একটু খেয়াল করবেন। Kühlschränke stehen immer এই জায়গাটাতে আলেক্স কি বলে একটু খেয়াল করবেন। ইয়া, এই যে এইখানটাতে কি বলে আলেক্স, ঠিক আছে? আমরা আরেকবার শুনি। So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla. Ufa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. খেয়াল করতে পারছেন যে কি বলে? In der Küche. In der Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. সবাই তো খেয়াল করতে পেরেছেন, তাই না? ওকে, এখন দেখেন এই ইনটা এটা কি? এটা ডাসিস্টাইনে Präposition. ডাসিস্টাইনে প্রেপোজিশন, তাই না? এই যে ইনটা একটা প্রেপোজিশন। এই প্রিপোজিশনের সঙ্গে যে নাউনটা বা প্রোনাউনটা বসে কোন ফর্মে বসে এর আগে আমরা শিখে এসেছি, খেয়াল আছে? এই যে প্রেপোজিশনের মিট ডাটিভ, যে আমরা এখানটায় এরা ক্যাপিটাল জিবেনে আমরা শিখেছিলাম যে প্রিপোজিশনের পরে নাউন বা প্রোনাউনটা ডাটিভ ফর্ম বসে। এই যে প্রেপোজিশনের মিট ডাটিভ। এই যে ইন দেয়ার কুইকে, এই দেয়ারটা কুইকেটা কোন ফর্মে আছে এখানে? Dativ. ডাটিভ ফর্মে আছে না? যে আমরা যেটা শিখেছি ঠিক ওইভাবেই আছে না, ডাটিভ ফর্মে আছে। ওই প্রিপোজিশনটা হচ্ছে ইন। একই প্রিপোজিশন দেখেন এখানেও আছে, যে ইন। এরপরে দেখেন আছে ডি। দেখেন তো ডিটা কোন ফর্ম? ইন ডি কুইকে এটা কোন ফর্ম? এটা খুব সিম্পল, তো খেয়াল আছে? ডি কুইক এটা কোন ফর্ম? এটা কেন? আচ্ছা, Accusative. অ্যাকুজেটিভ ফর্ম। বলুন তাড়াতাড়ি এরকম না। এই কুইক এটা হচ্ছে আপনার এখানে অ্যাকুজেটিভ ফর্মে আছে। অ্যাকুজেটিভ ফর্মে আছে। এখন দেখেন তো এই যে ইন যে প্রিপোজিশনটা, এই প্রিপোজিশনটাকে কি এই গ্রুপের ভিতরে, প্রিপোজিশনের একটা গ্রুপ তো আমরা দেখে এসেছি, এই গ্রুপের ভিতরে কি ইনটাকে রাখা যায়? খুশি তো দেখা যাচ্ছে, তো রাখা যায় এটা ওই গ্রুপের ভিতরে? জি স্যার, একটা তো দেখা যাচ্ছে পরিবর্তন না, হচ্ছে। এই গ্রুপের ভিতরে রাখা যাবে কেন? এই প্রিপোজিশনগুলোর পরে তো সবসময় ডাটিভ ফর্ম বলবে, সবসময় ডাটিভ ফর্ম বলবে, কিন্তু ইনের পরে তো সবসময় ডাটিভ ফর্ম বসছে না, এতে কোনো সময় তো অ্যাকুজেটিভও বসছে। তার মানে তো ওটা ওই গ্রুপে বসতে পারে না। তাহলে ইন প্রিপোজিশনটার পরে আমরা দেখছি কি ডাটিভও বসতে পারে কিংবা
অ্যাকুজাটিভও বসতে পারে, যেটা আমরা এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। তার মানে এটা এই গ্রুপে থাকতে পারে, এটা আলাদা একটা গ্রুপের। এই গ্রুপটাকে বলে হচ্ছে ভেক্সেল প্রেপোজিশন। ভেক্সেল প্রেপোজিশন প্রেপোজিশন। তাহলে ইনটা আগের দিন আমরা যে গ্রুপটা দেখে এসেছিলাম ওই গ্রুপের সঙ্গে যাবে না, ওটা হচ্ছে ইনটা হচ্ছে ভেক্সেল প্রেপোজিশন, অর্থাৎ ইনের পরে ডাটিভও বসতে পারে, ইনের পরে অ্যাকুজাটিভও বসতে পারে। এই গ্রুপে আরও কয়েকটা প্রিপোজিশন আছে, তা ওই কোন কোন প্রিপোজিশন আছে, কোনটার কি অর্থ, এইটা দেখার আগে আমরা একটু দেখে আসি যে ইনের পরে তো দেখতে পাচ্ছি ডাটিভও বসতে পারে, অ্যাকুজাটিভও বসতে পারে। তো কখন কোনটা বসবে? তাহলে প্রশ্নটা এখন হচ্ছে যে কখন কোনটা বসবে, তাই তো? তো এই দুটো দেখে আপনাদের কি মনে হয় বলেন তো দেখি। যে আমার মনে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ডাটিভ বসবে, এই ক্ষেত্রে অ্যাকুজেটিভ বসবে। কি মনে হয়? জাস্ট আপনি কি গেস করেন? যেটা মনে হয় বলেন। যে আমার মনে হচ্ছে এই কারণে হবে। সেন্টেন্সের এন্ডে ভার্ব, জি, কি বললেন? ভার্ব সেন্টেন্সের এন্ডে। ও স্যার, আচ্ছা, হ্যাঁ এবং হতে পারে। ঠিক, হ্যাঁ মোরাল থাকলে হ্যাঁ, তবে ঠিক এক্স্যাক্টলি না। আমি আর একটা উদাহরণ দিলে হয়তো আপনার চোখে আরো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে। এই যেমন আর একটা উদাহরণ নেই, জি তারা, জি জিতছেন ইন ডেম সীমা। দেখেন তো কোন ফর্মে আছে এখানে। ইনের পরে নাউনটা ডাটিভ ফর্মে আছে, তাই না? উই আর গেন ইন দাস সিমার। এখানে কোন ফর্মে আছে? অ্যাকুজাটিভ। অ্যাকুজাটিভ। দেখেন তো কি মনে হয় এখন? এটা নির্ভর করে যে ভাবটা থাকে সেন্টেন্সের ভিতরে তার মিনিং এর উপরে। তার মিনিং এর উপরে বলতে, যদি ভাবটার অর্থের ভিতরে কোনো চেঞ্জ অফ পজিশন, স্থানের পরিবর্তন না বোঝায়। জিতছেনের অর্থ কি? বসে থাকা। তো বসে থাকা কথাটার ভিতরে কি কোনো অবস্থানের পরিবর্তন বোঝায়? কিন্তু স্থির বোঝায় না। যদি এরকম ভার্বের অর্থের ভিতরে কোনো চেঞ্জ অফ পজিশন, অবস্থানের পরিবর্তন না বোঝায়, তাহলে হচ্ছে এই যে ডাটিভ। এই যে, আর গেইনের অর্থ কি? যাওয়া। যাওয়া মানেই তো এক পয়েন্ট থেকে সরে আর একটা পয়েন্টে অবস্থান নেওয়া, তাই না? তাহলে এই যে পরিবর্তনটা হচ্ছে, অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে, চেঞ্জ অফ পজিশন, এটাকে বলে অর্ডস ভেক্সেল। চেঞ্জ অফ পজিশন যদি ভার্বের অর্থের ভিতরে চেঞ্জ অফ পজিশন বোঝায়, তাহলে তখন প্রিপোজিশনটার পরে অ্যাকুজেটিভ ফর্ম বসে। আর যদি অর্থের ভিতরে কোনো রকম চেঞ্জ অফ পজিশন না বোঝায়, অবস্থানের পরিবর্তন যদি না বোঝায়, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ডাটিভ বলবে। অর্ডস ভেক্সেল অ্যাকুজাটিভ, কাইন অর্ডস ভেক্সেল নো চেঞ্জ অফ পজিশন। যদি কোনো চেঞ্জ অফ পজিশন না বোঝায়, তাহলে সেক্ষেত্রে বসবে ডাটিভ। জিনিসটা কি খেয়াল করা গেছে নাকি কোনো রকম জিজ্ঞাসা আছে? নাই না? ওকে, তাহলে এই গ্রুপে আরো কিছু প্রিপোজিশন আছে।
ওই প্রিপোজিশনগুলো আমরা লিখি। Ja. An, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor, zwischen। এই যে প্রিপোজিশনগুলো, এই প্রিপোজিশনগুলোর পরে ডাটিভ ফর্মও বসতে পারে, অ্যাকুজেটিভ ফর্মও বসতে পারে। কোন ফর্ম বসবে তা নির্ভর করে ভার্বটার অর্থের উপরে, মিনিংয়ের উপরে। মিনিংয়ের উপরে বলতে যদি ভার্বের অর্থের ভিতরে কোনো জায়গার পরিবর্তন বোঝায়, যেমন কিনা গেন, রেনেন, টু রান, না সুইমেন, এরকম কোনো জায়গার পরিবর্তন বোঝায় তাহলে অ্যাকুজেটিভ ফর্ম বসবে, আর যদি জায়গার পরিবর্তন না বোঝায় তাহলে ডাটিভ। Ist das okay oder haben Sie Fragen? নাকি কোনো জিজ্ঞাসা আছে? নাইন। তাহলে এবার আমরা দেখি এই যে মিনিংগুলো কি প্রিপোজিশনগুলোর। মিনিংটা দেখার আগে আপনারা একটু উইবুংস বুকটা নেন। উইবুংস বুকটা নিয়ে আপনারা 114 এই পেজটাতে যান। উইবুংস বুক 114। গিয়েছেন? জি। এখানে দেখেন জেক্স আ। এই জেক্স আতে দেখেন এই যে আমাদের 9টা ছবি আছে, 1 bis 9, 9টা ছবি আছে। আর ওই যে প্রিপোজিশনগুলো আমরা লিখলাম না, এই প্রিপোজিশনগুলো দেখেন এখানে যে উপরে আছে, এই যে লেখা আছে। আর ছবিতে দেখেন প্রত্যেকটা ছবিতে একটা আলমারি আর একটা চাবি আছে। চাবিটা আলমারির বিভিন্ন ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। তা চাবিটা কোন জায়গায় আছে ওই অনুযায়ী আপনার এই যে গ্যাপে প্রত্যেকটা ছবির নিচে দেখেন একটা ছোট একটা সেন্টেন্স আছে, ওই গ্যাপটাতে ওই প্রিপোজিশনটা বসবে। চাবিটা কোন জায়গায় আছে ওই অনুযায়ী আপনি প্রিপোজিশনটা বসাবেন। দুটো একটা হয়তো জানেন আপনি, দুটো একটা সহজে গেস করা যায়, দুটো একটা করে আন্দাজেই লেখেন। আপনারা এইগুলো একটু লেখেন যে কোথায় কোন প্রিপোজিশনটা বসবে, তারপর আমরা একসঙ্গে দেখি। দু একটা জানেন না হয়তো আন্দাজেই বসান, তারপর একসঙ্গে দেখি। যে এখানে জেক্সা, ইস কমে গ্লাইক, আমি আসছি এখনই।
কমপ্লিট হয়ে গেলে বলবেন, হ্যাঁ? সো তাহলে আমরা একসঙ্গে দেখি। তোমার আইনসে কি দিলেন? auf, আউফ। এখন ছবি দেখেন তো আউফের মিনিংটা তাহলে কেমন মনে হয়? Der Schlüssel ist auf dem Schrank. Schrank হচ্ছে আলমারি আর Schlüssel হচ্ছে চাবি। তাহলে আউফের মিনিংটা কি? উপরে, উপরে, অন না, এই যে উপরে আউফ। নম্বর 2 তে কি দিলেন? im Schrank, ইম। এই ইমটা হচ্ছে ইন আর ডেম একসঙ্গে। হুম? ইন আর ডেমটাকে একসঙ্গে বলে ইম। তাহলে ইনের মিনিংটা কেমন? ভিতরে অর্থে স্যার। ইন আর ডেমকে একসঙ্গে ইন, ইন ডেম। তাহলে ইনের মিনিং হচ্ছে ভিতরে, ইন। নম্বর 3 তে কি দিলেন? Hinter im Schrank, হিন্টার। এই যে হিন্টার। তাহলে হিন্টারের মিনিংটা কি? চাবিটা কোন জায়গায় দেখেন তো? পিছনে। পিছনে। পেছনে, এই যে আলমারির পিছন দিকটা না? হিন্টার হচ্ছে পিছনে। ওকে। তারপরে নম্বর 4 এ কি দিলেন? Neben, নেবেন। দেখেন তো ছবি দেখে নেবেনের অর্থটা কি মনে হচ্ছে? beside, বিসাইড, এক্স্যাক্টলি। এটা হচ্ছে বিসাইড, পাশে। তারপরে নম্বর 5 vor, ফোয়া। এই যে ফোয়া না? এই যে ফোয়া। তাহলে ফোয়ারের মিনিংটা কেমন? সামনে, সামনে, আলমারির সামনে, এই যে না, ফোয়া। নম্বর 6 এ কি দিলেন? an, আন। এই বান্ডের অর্থ হচ্ছে আপনার ওয়াল, দেওয়াল। তাহলে আন, The wall. আনের অর্থটা কেমন তাহলে? on the wall, অ্যাট দ্য ওয়াল না, দেওয়ালের গায়ে। ওকে।
জীবনে কি দিলেন? Zwischen, সুইশন। দেখেন তো চাবিটা কোন জায়গায়? between the Between. cabinets. বিটুইন দ্য কাভার্ডস, না? এই যে দুটো আলমারির এই যে মাঝে, তাহলে সুইশন। আখটা কি দিলেন? আখটা আখটা হচ্ছে উইবার। উইবার। দেখেন তো চাবিটা কোন জায়গায়? আলমারির আর কি উপরে, ওটা আলমারি উপরে। টাচ হ্যাঁ, উপরে দেখেন, আমরা কিন্তু ১ নাম্বারেও কিন্তু বাংলায় উপরে বলি। আবার ৮ নাম্বারেও বলছি উপরে। পার্থক্য আছে দেখেন। ১ নাম্বারে হচ্ছে টাচে আছে অন। আর এই ৮ নাম্বারে দেখেন উইবার টাচে নেই, ওভার বা অ্যাবাভ, না উপরে, টাচ নেই। এই অর্থে উপরে। আর ৯ নাম্বারে কি দিলেন? Unter, উন্টার। উন্টার দেখেন তো ছবি দেখে কিরকম মনে হচ্ছে? নিচে, under the আন্ডার। front. তাহলে এই হচ্ছে আপনার এই প্রিপজিশনগুলোর মিনিং। ওকে? গুড। তাহলে এইবার আমরা এই machen wir dann jetzt eine Pause? তাহলে এখন একটা ব্রেক করি। Nach der Pause geht es weiter. তারপর আবার কন্টিনিউ করব। ইয়া? ওকে, গুড। তাহলে আমরা একটা ব্রেক করি।